Aku hoş geldikçe bağlına abicana Hacı Abdullah Diwan şamuzo dubbatu adi kaftuna ledin ayjik izna sunyika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahu takriba lana بعد مغريت أشنا إن الكتابة بيت إبنانا أشنا وردا يقول له إتجي جانا أشنا بس إنت يقول له إتجي جانا أشنا كتاب بيت الله جزاله إنه من أي الدرج من أبلو جام باونا إنجدي يأكل هون إيت من البات تأكله ببالي شامي بيام أراروسوت الكيران كتاب بيت يادس تاريخ بيت تاريخ اللي سب إيه حتى كتابنا أسفافنا بتمرت قارش له أقبلنا يا الله إن مدمو يكتب جنامي كتبانك الله أشنا الله أوطنا وآمين بس منه حتى إن آمين بس لمن بدلنا نجين ألو كأشاش لي منام تيري مورال إنسان تجنيد كويتي لا إله إيه هي والكاني وين أشاش لاني تسليلي فيك آمين بلوتات كيشان ياوال كانوا من كسوتات كيشان هلوم لا إله الله يوفقنا الله يوفقنا يا ربي بعدم نو قريت أشينا يا الله تاريخنا ألوم بسيط بتوقع للشالانك الله أشينا ألوم بعالم الشالانك أشينا هي أمة بايت تاريخ يرور تاريخ على أمة جن بعد وقتوناني تاريخ كتكبرنا أقوجين الله أي يتكلم وطاي لعالم أشي يا ربي يكتبون كنا حسب الله في قرنا خلاقنا إن يعمل كيبنا الله أشينا يا الله تمارين دراسات بس تاريخنا أقنوني جزء كيبلونك الله أشينا يا الله تاريخ اللي سبايت سانسرت كيتقوج سبايت الله هنا تاشينا يا الله يقولك لله مالك قربين الأفي أفيدي قوت أمتي دي قوت البيت أفن علي كنا تلفزيون وابنا راديو وابنا حسب أنا ستاشينا حسب قوت أشينا يا ربي الله فوق أسنان يا هم بلنا اللهم صل معدتي لا يقول لك كورس سبيتشوش تكا ثمانية تلوين الأفضلين أنت ما أدام شيء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد وقريت الله يا شيخ بعد وقريت الله يا شيخ كتابات الله جزالون أكفى يجمران كدمتين دكتور خير الدين مدلن تكلا كلام أكون هنك مثلا كلام ولد باتيجاز يوشان لا تيجاز وتي قلت شيء أبدا تيجاز وتي هذا نمط aku matanya kebalik tadi. Ini awalnya tak kerana, gana balik kerana apa? Taruhan. Mana di kota ni? Bitarkan mana dah usai. Bitar, biasa bifanya lihat mana? Balik sebab shesh tikarak tu kota anda ada kanan dah bias. Ina kabelan dia. Garis, innalan kita betul. Inkal lewat dinne kata banti. Bitasin tawari. Mina lona, adalah yang saya ikutkan misalnya. تاسين أبي سيدنا بس أنت ورا تحت شبارة شيء اللي سنتين اللي شيء اللي كبرتني أرجع بداسو يتجمع كار يا أخي نفسي يتجمع ملاش يقاري والدوت أنا اللي شيء اللي كبرت شبارة بمسرت كنا ما لم تزن ملاش تقول إن آدم أورس مارت آدمية آدم يتشالن يتكشان بسوي نسب دور لك آدم أكو أربعة الله ينافي إتجاه كذا سب الله يشيل باغزو يوشالس بسوجي بلسر يكسنا سلطة ورد لما جمع رسول دار النار ياسين محمد أدام سلطة لما لانشو محمد واقعي شو لما جمع رسول دار بمن بمن أي تكنا ولا نبت فترة كفر أدرا كما كين إنسان تنشر لا من بدنيت بياش لا يلبس كذا إن قال إذا الله كلمكم بقلب أبجيبو بقلب نلقينا كلام متمامين أربعة لا تنتسي اللي جاي وقت كريم ما دام اللي لا تنتسي شيء جانا يعني نفسي وقت أقبض النيسان أسرع النيسان سنجاك الله أنا من جيبي تبتكوا إياك زيادة لنكو
ለእናንተ ነው ዱዓ የምናደርገው። ኢትዮጵያን የተዋዳን የነብራን አላህ ያሸኝ ኢትዮጵያ ሰላመተው ካሽከሻሻ እንግዲህ አደብ አላህ ያበይ አምቤው በባለ በንጂን አላሽ ኢትዮጵያ ሰላመተው ተዋደዱ ተፋቀሩ ወቁትና መሐበንበር አላህ ያበል اللهم صل አቴክና ያሸክና ባለቸና አለያይና ተቀበሉ ያሸክና በመስጂዳይ ከተላለይ ኢፌራው ወረድና ወለገለ ያያለው ሆርማንዳ ኢፌሪኛም በለች السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جبني قبلن فنيا. كبر أتوالي كذا. يسلتي زمان كداري. شموزي يسلتي كذا. يتساسر بيتنا يتساسر بيتنا جمالنا أيتين يسايسا. لهذا كتنا عندنا ولا استواصل مياه بالسيهون. تاريخ بعد بيتي ولا يسلتي يسبن تاريخ كيف مياه بالبنا عن بالمجدا ولكن مياه بالمجدا. መጽሐፉ ከዚህ ባሻገርም ሀገራችን ኢትዮጵያ በሁሉም ብሔር ብሔረሰብ ህዝቦች የጋራ መስዋዕትነት ትግል የተገነባች መሆኑን ለሁሉም የታሪኩ ባለቤት የሆነው ለሆኑት ብሔር ብሔረሰብ ህዝቦች ፈር ከመገዱም በላይ ባለፉት ጊዜዎቻችን የተዛቡ ግንኙነቶች በተጻፉ የታሪክ ትርክቶች ምክንያት ባይተዋር የነበሩ ብሔር ብሔረሰቦች በሙሉ በቀጣይ በሚኖረው የሀገር ግንባታ ላይ በባለቤትነት ስሜት እንዲሳተፉ በር የሚከፍት መጽሐፍ ነው። ስለሆነም ሁላችንም ይህንን ደራሲው መስዋዕትነት የከፈለውን ከፍተኛ ዋጋ የከፈለበትን መጽሐፍ በማንበብና ሌሎች እንዲያነቡት ለማድረግ መጽሐፉን በመግዛት ስፖንሰር በማድረግ የበኩላችንን ኃላፊነት ሁላችንም እንድንወጣ ጥሬን አቀርባለሁ። በመጨረሻም መጽሐፉን ለማስመረቅ የስልጤ ዞን ከደረስንበት ዕለት ጀምሮ የዞኑ አስተዳደርና የጽህፈት ቤት ሰራተኞች በሙሉ በተለይ የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ የስልጤ ዞን ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ሁሉም የሴክተር መስሪያ ቤቶች የወራቤ ዩኒቨርሲቲ የወራቤ ኮምፕሬሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል መሊቅ የስልጤ ዞን የገበሬዎች ህብረት ሥራ ማህበር ዩኒየን የሁሉም ወረዳ አስተዳደሮች ሁሉም የስልጤ ዞን የሚገኙ ከተሞችና ወረዳዎች ላደረጉልን አቀባበልና ከፍተኛ ድጋፍ በራሴና በአዘጋጆቹ ስም ልባዊ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። በዚህ አጋጣሚም ለዚህ ዝግጅት መሳካት ድጋፍ ላደረጉና ለተባበሩ የኮሚቴ አባላትና ግለሰቦች የስልጤ ልማት ማህበር እንዲሁም በተለየ ሁኔታ ይህንን ዝግጅት ሙሉን ላስተባበረው የወራቤ ቲዩብን ጨምሮ ምስጋና የላቅ ያለ ነው። በጥሞና ስላዳመጣችሁን ሁላችሁንም ከልብ አመሰግናለሁ። አላህ ሀገራችንን ሰላም ያድርግ፣ ስራችንን ይባርክልን። የዛሬውን የመጽሐፍ ምረቃ ዝግጅት የዕለቱ የክብር እንግዳችን የዞናችን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አሊ ከድር ዝግጅቱን በንግግር እንዲከፍቱልን በአክብሮት ወደ መድረክ እጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ክቡራን ጥሪ የተደረገላችሁ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ ክቡራን በዚህ በደመቀ ፕሮግራም ላይ እንድትሳተፉ ጥሪ የተደረገላችሁ የወራቤ እና አካባቢዋ ነዋሪዎች፣ ከሁሉ አስቀድሜ በዚህ የስልጤን ታሪክ በሚያንጸባርቀው ትልቅ መጽሐፍ ምርቃት ላይ ተገኝቼ የመክፈቻ ንግግር እንዳደርግ ወይም መልእክት እንዳስተላልፍ እድል በማግኘቴ የተሰማኝን ላቅ ያለ ደስታ በራሴና በዞኑ አስተዳደር ስም እየገለጽኩ እንኳን ደህና መጣችሁ አበይ በወገሬት መጣም የምጠብኝ ማለት እወዳለሁ። ሁላችንም እንደምናውቀው አገራችን በለውጥ ሂደት ላይ ነው ያለችው። በዚህ የለውጥ ሂደት ላይ የተለያዩ አመለካከቶች ይንጸባረቃሉ። አንዱ አመለካከት ዋልታ ረገጥ የሆነ
ሁለት ጫፍ ያለ አመለካከት በብሔርና ብሔራዊ ማንነትና በአገራዊ ማንነት መካከል ያለ ጫፍ የረገጠ አመለካከት ነው። የዚህ መጽሐፍ አንዱ ፋይዳ እነዚህን ጫፍ የረገጡ አመለካከቶች ወደ መሃል የሚያመጣ ነው። የተወሰኑ ኃይሎች አገራዊ ማንነት ብቻ ይበቃል ይላሉ። አንዱ ጫፍ እሱ ነው። አገራዊ ማንነት ብቻ፣ ኢትዮጵያዊነት ብቻ በቂ ነው የሚሉ ኃይሎች አሉ። ሌላው ጫፍ ከዚህ በተቃራኒ ያለው ጫፍ ብሔራዊ ማንነት ብቻ ነው የሚሉ ኃይሎች አሉ። ይሄ መጽሐፍ በተወሰነ ደረጃ ለማየት ሞክሬያለሁ። እነዚህን ሁለት ተቃርኖች የሚያስታርቅ ነው። ርዕሱ ላይ እንደምታዩት ስልጤነትና ኢትዮጵያዊነት ነው የሚለው። ስልጤነት ለአገር ግንባታ አገር አሁን ለደረሰችበት ደረጃ ምን አስተዋጽኦ አበረከተ በሚል ነው። ይሄ ብቻ አይደለም። የስልጤነትን መነሻ አድርጎ ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች ድርና ማግ ሆነው አንድ ሆነው ኢትዮጵያን እንዴት እንደገነቧት ማሳየት የቻለ መጽሐፍ ነው። ስለዚህ የዚህ መጽሐፍ አንዱ ትልቁ ፋይዳ እነዚህን ሁለት ተቃርኖች፣ እነዚህን ሁለት የጽንፍ አስተሳሰቦች የሚያስታርቅ መጽሐፍ ነው። ሌላው የዚህ መጽሐፍ ትልቁ ፋይዳ ስልጤ አጠቃላይ የስልጤ ሕዝብ በአገር አንድነት ላይ በአገር እድገት ላይ በሁሉም ዘርፍ በማህበራዊ ዘርፍ በኢኮኖሚ ዘርፍ ያደረገውን አስተዋጽኦ በተደራጀ መንገድ ሳይንሳዊ ጥናት አካሂዶ ለአሁን ብቻ አይደለም ለነገ ትውልድ እንዲተላለፍ ያደረገ ትልቅ ጅማሮ ነው። ስለዚህ በመሃል ያለ የመረጃ ክፍተት መሸፈን ይችላል ማለት ነው። ትልቁ ፋይዳ እሱ። አሁን ትውልዱ ወጣቱ ስልጤ ለአገር ምንድነው ያበረከተው አስተዋጽኦ? ለአገር ግንባታ፣ ለአገር አንድነት፣ በሁሉም ዘርፍ አገር የደረሰችበት ደረጃ እንድትደርስ የስልጤ ብሔር ምንድነው ያደረገው አስተዋጽኦ የሚል ጥያቄ መልስ የሚሰጥ መጽሐፍ ነው። ስለዚህ ለቀጣይ ትውልድ እንዲሸጋገር የሚያደርግ መጽሐፍ ነው። ስለዚህ የትውልድ ክፍተት በመሃል የተፈጠረ የመረጃ ክፍተት የሚሞላ መጽሐፍ ነው። ፋይዳው ብዙ ነው። ሌላው ቀጣይ ሌሎች ተመራማሪዎች፣ ጸሐፊዎች ለሚጽፉ ሰዎች የመረጃ ምንጭ ሆኖ የሚያገለግል ነው ይሄ መጽሐፍ። ስለዚህ በሁሉም ረገድ ባህላችንን ከማጎልበት ቋንቋችንን፣ ታሪካችንን ከመንከባከብ አንጻር ይሄ መጽሐፍ ትልቅ ቦታ የሚሰጠው መጽሐፍ ነው። ጸሐፍቶችን ማበረታታት ይገባል። የዚህ መጽሐፍ ጸሐፊ ክቡር አብዱልፈታህ ሁልዳር ይሄ መጽሐፍ የመጀመሪያው አይደለም። የህዝቡን ታሪክ በሚዳስስ መልኩ ከዚህ ቀደም የጻፏቸው መጽሐፎች በርካታ መጽሐፍቶች አሉ። ስለዚህ እያንዳንዱ ጸሐፊ ለሚያበረክተው አስተዋጽኦ እውቅና እየሰጠን መሄድ አለብን፣ ማበረታታት አለብን። አሸመሸም በሎት ያጥቄሻል። አሻም ስንል ነው ሌሎች ጸሐፊዎች ሊፈጠሩ የሚችሉት። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ አብዱልፈታህ ሌሎችም ጸሐፊዎች አሉ። እነ ከድር ሱላለኝ፣
ከድር ሱላለኝ ተብሎ ነው የሚታወቀው በብዕር ስም። ሌሎችም በርካታ ጸሐፊዎች አሉ። እነ አወልደዴ ግጥም ትልቅ መጽሐፍ የጻፉ የእንስት ጸሐፊዎችም እየተፈጠሩ ነው። ሁሉንም ጸሐፊዎች እኔ በዞኑ አስተዳደርና በራሴ ስም ላመሰግን እወዳለሁ። አንድ ምስጋናችሁ እንድትገልጹ ነው። በዚህ አጋጣሚ ያው አደራ ማለት የምፈልገው ጸሐፊዎቹ በርካታ ጸሐፊዎች አሉ፣ ለመጻፍም እየተዘጋጁ። ስለዚህ ሁላችንም እነሱን በማበረታታት የሚናችንን መወጣት አለብን። ቢያንስ መጽሐፉን መግዛት አለብን። ቢያንስ መጽሐፉን ገዝተን ለትውልድ ማስተላለፍ አለብን። ስለዚህ ይሄን ለማሳካት እኛ እንደ አስተዳደር ሁሉም ትምህርት ቤቶች ጋር ይሄ መጽሐፍ እንዲደርስ በራሳችን ውሳኔ ያስተላልፈናል። ሁሉም ትምህርት ቤት በዞኑ ባሉ ትምህርት ቤቶች። ይሄ ብቻ አይደለም። በሁሉም ሴክተር መስሪያ ቤት መጀመሪያ አመራሩ ግንባር ቀደም ሆኖ መጽሐፉን መግዛት አለበት። ሁሉም አመራር ይሄን ውሳኔ ወስነናል። ይገዛል ብለንም እንተማመናለን። መግዛትም ጀምሯል አመራሩ። ይሄን እያልኩ ያለሁት ሁሉም ጋር ነው። ከተማ አስተዳደር ጋር፣ ዞን አመራር፣ የወረዳ አመራር፣ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪዎች እዚህ ጠርተናል። ግንባር ቀደም ሆናችሁ መጀመሪያ መግዛት ያለባችሁ እናንተ ናችሁ። ስለዚህ በዞኑ ያሉ ፐብሊክ ሰርቫንቶች ቢያነቡ ይጠቅማል። ይህ መጽሐፍ ትልቅ መጽሐፍ ነው። ሁሉም ፐብሊክ ሰርቫንት ይህን መጽሐፍ መግዛት አለበት። ሁላችንም የጸሐፊዎችን አሻም ማለት አለብን፣ ማበረታታት አለብን። እንደ ዞን መንግስት የጅማሮ ነው ለማበረታታት። ከዚህ ቀደምም የጻፉ አሉ። አንደኛው መለየት የለብንም ብለን ሁሉም ስለ ስልጤ ነው የሚጽፈው። መለየት የለብንም ከድር ሱላለኝ ለማበረታታት 50 ሺህ ብር እንደ ዞን ወስነናል። የዛሬው መድረክ ግን እንዲዘጋጅ መነሻ የሆነን ታላቁ ጸሐፊው እንደዚህ ስለ ስልጤ ከዚህ ቀደም የጻፏቸው ካልተሳሳትኩኝ ይሄ 5ኛ መጽሐፍ ይመስለኛል። የአብዱልፈታህ ሁልደር ትልቅ ክብር አለን። ለሱም እንደዚሁ በተመሳሳይ 50 ሺህ ብር ወስነናል። በድጋሚ የአደራ መልእክት ማስተላልፈው መጽሐፉን እንግዛ፣ ጸሐፊዎችን እናበረታታ፣ ለትውልድ ማስተላለፍ ያለብንን ነገር እያስተላለፍን እንሂድ። ይህ መጽሐፍ በይፋ እየተመረቀ መሆኑን አበስራለሁ። አመሰግናለሁ ማለት ነው። አቡበከርን እስኪ ወደ መድረክ እጋብዛለሁ። አቡበከር ላፊ አሲቱ ያው ስለጥበብ
እንዲሁም የስልጤ ልማት ማህበር ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ አህመድ ከሪም አጠር ያለ ነገር ያቀርቡኛል። ይህ ነገር አለ። በቅድሚያ ዶክተር ከይረዲን ተዘራን ወደ መለካ ብዛት እኔ 93-94 ወይም መጀመሪያ ዲግሪ ስገባ እና የመጀመሪያ ስራ በስልጤ ላይ ስጽፍ በአጣቃሽ የተጠቀምኩት የአብዱልፈታ ወልዳረን ነው። የሁላችን መሰረት ነው አብዱልፈታ። በተለይ ትልልቅ ሽማግሌዎች ያሉ የስልጤን ታሪክ ባህል ለመጻፍ እና ቋንቋ ለመጻፍ የሚንቀሳቀሰው አይቸገርም። እዛ ውስጥ በተለይ ረጅም ጊዜ የነበረን ከእስላማዊ ሱልጣኔቶች ጋር ያሉትን ታሪኮች በደንብ አድርገን ለመገንዘብ ሰፋ ያለ እይታ ለማድረግ አብዱልፈታ የከፈታት መንገድ ቀላል አይደለችም። ታላቃችን ነው። በጣም አድርገን ነው የምናመሰግነው። ይህ ካለ ደግሞ ማስረጃ በዚህ መልኩ መጀመሩ ደግሞ በጣም ደስ ይላል። እንደ ዞን አስተዳደር ከዚህ በፊት የነበሩ ውስጥ ነገሮች ቢኖሩ አሁን ደግሞ እንዲህ በተደራጀ በኩል መጀመራችን የዞኑ አስተዳደር እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ሁላችንም የደገፈው ዞኑ ሁላችንም ሙስሊማን የደገፈው ወደ መጽሐፉ ስመጣ ወንድ አልካለሞት ያዳለው ይወክላል። አሁን ደግሞ ይታይ በመጠን ወቅቱ በጣም ይህ ትልቅ ታይም ነውና ኮንግራቹሌሽን እንኳን ደስ ያለው። ይሄ ደስ ይላል። መምጣቱ ብቻ ሳይሆን መጽሐፉን አይቻለሁ። አሁን ያሉትን ነገሮች መመለስ በሚያስችል መልኩ ነው የመጣው። በጣም ደስ በሚል መልኩ ማለት በጣም ሰፊ ታሪክ አለን። ራሳችን ውስጥ ያለው የግንዛቤ ጋፑ ከዚህ በፊት ከተደረጉት በተጨማሪ አንድ ስቴፕ ተራምዶ ለሌላው ለአንባቢ እንደኛም ለሚጽፉ ጭምር ተጨማሪ ግብዓት በሚሆን መልኩ ሁሉም ነገር ነው የመጣው። እንደ ግለሰብ እንኳን ደስ አለ፣ እንደ ማህበረሰብ ደግሞ የኛው እንኳን ደስ አለ። በተጨማሪ ደግሞ እንደ ኢትዮጵያውያንም ስልጤ ላይ የሚታየው ኒማ ቀላል አይደለም። ባላንስ አድርጎ መምጣት ድፍረት ይጠይቃል። በዚህ ሰዓት እኔ ብዙ ጊዜ በተለያየ ሚዲያ ይጠይቁኛል። ስልጤ ለተጻ ኢትዮጵያዊነትን አስተሳስሮ ለመናገር ብቻ አብዱልፈታ በገለጸው መልኩ አልቸገረም። ምክንያቱም እዚህ ውስጥ የውስጥ ማህበረሰብ ፕሮዳክት የዛ ውጤት ነኝ ማለት ነው። ይሄን ነገር ነው የሚያሳየው እና እንደ ሀገር እንደ ግለሰብ ወይም እንደ ማህበረሰብ ብቻ ሳይሆን እንደ ኢትዮጵያ በዚህ ዘርፍ ላይ ለሚሰሩ ፖለቲከኞቹ በማህበራዊ ሳይንስም በታሪክም ለሚያቀርቡ ሰዎች በዚህ መልኩ ግለሰብ ጽፎት ወዲያውኑ ማህበረሰብ ሊዶርስ የሚያደርገው ስራ በመምጣቱ ይህ ትልቅ ነገር ነው። እንደ ሀገርም አንድ አበርክቷለሁ ብዬ አምናለሁ። ይሄ ደስ የሚል ነገር ነው። ቅድም አቶ አሊ እንዳነሳው የተወሰነ የመሳሳብ ነገሮች የሀገራችን የማህበራዊ ፖለቲካዊ ታሪካችን ብቻ ሳይሆን አሁን ለሀገር የፖለቲካ ትኩሳት በተወሰነ መልኩ እንደ ህመም ነው የሚታየውና ለዛ በተወሰነ መልኩ እንደሚያደርገው አስተዋጽኦ በጣም ደስ የሚል ነው። አሻም ፖለቲካ ጤናጃ ፕላን የሆኑ የእናንተ አሸምታ የእናንተ ንግግርም ከምንም በላይ ነው የሚመርጠው። አሻም ፖለቲካ ግድል አሁን ትልቁ ነገር አተዋሊ ቅድም በትምህርት ቤት ደረጃ ይሰራጫል ያልከው ነገር
ወደ መሬት ወርዶ ይሄ መጽሐፍ በዛ መልኩ የሚወርዱ ከሆነ የነገው ተረካቢ፣ የነገው አንባቢ፣ የነገው ጸሐፊ ከትምህርት ቤት ነው የሚወጣው። ከተገዛ በኋላ ደግሞ ሼልፍ እንዳይሆን እንዲነበብ ኢንከሬጅ ማድረግ በተለያዩ የጥበባት ማዕከላቶች በዚህ እየወሰዱ የሚያስተምሩበት ነገር ከፍ ስለማጃ ብለዴ አሙቴና እንደተመኙት የራሳችን ቴሌቪዥን አስከሬኑ ጋር ወንድሞቼ ዩቲዩቦች እያየን ነው። በዛ የምናስተዋወቀ ነገር መጨመር አለበት ብያለሁ። እውነት ለመናገር በጣም ጊዜውን የጠበቀ የምንፈልገው ራስን ማውጣት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለን አበርክቶ በሀገራችን ደረጃ ላይ ሰፊ አስተዋጽኦ ያደረገ ማህበረሰብ ነው። ከአድዋ ጊዜ ጀምሮ ከዛ በፊት በነበሩ ትግሎች ታላላቅ አባቶች ከስልጤ ወጥተው ለኢትዮጵያ አበርክቶ አድርገዋል። ኢትዮጵያ ለኢትዮጵያዊነት አሁን በደረሰበት ደረጃ እንዲደርስ በጣም አስተዋጽኦ አድርጓል። ስልጤ ከትንንሹ የንግድ ጀምሮ እስከ አስመጭና ላኪ ለሀገር ኢኮኖሚ በጣም አስተዋጽኦ ያደረገ ነው። መጽሐፉ በዚህ ላይ የሚለው ነገር አለ። የስልጤነት ላይ አስተዋጽኦ ያደረጉ ታላላቅ የውስጥ ላይ ያሉ ታላላቅ አባቶቻችን ካለመጻፍ የተነሳ ካለመጎርጎር የተነሳ ካለማወቅ የተነሳ የመጡት ችግሮችን በአግባቡ ሰንዶ የሚያመጣ ጽሑፍ ነውና እኔ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። መበረታታት አለበት። መበረታታቱ አሸማሸም ተበሎቲ ዋው ተቋቁም ሲላን ስልጤ ወከምናኔ ለያንዳንዳችን በተለይ አንድ ሰው 3-4 ገዝቶ ለሚወደው ጓደኛው ቢሰጥ ይሄ ነገኛ ብሎ ብናስተዋውቀው ሰዓት በተለይ እንደኛ ላለው ለሚጽፉ ሰው በጣም ብላችሁ ብታዩ ሰብ ጊዜን ያሸንደገፍ ላውጡ ወጥቶት ይሄ አላለ በለ አለ በመቻቻት በጣም ድንቆን አካባቢ ነው። እዚህ ውስጥ ያሉ የሌላ ተከታዮች አገር የሌላቸው ከቶች የሚጠብቅ አገር ወደ ህዝብ ነው ስልጤ። ይህን ማስተዋወቅ ላይ ጋፕ አለብን። እንደዚህ አይነት ስራዎች ስንሰጥ በአንድ በኩል ስልጤን ማስተዋወቅ ነው፣ በሌላ በኩል ደግሞ ሰደቀቱ ጃሪያ ነው። ለምን ስልጥነት ኢስላም ተባው ይሄ ሰደቀቱ ጃሪያ አሪፍ አፎት ይላል እና በዛ ልክ ያለ አስበን ብንሰጠውና ብናሰራጨው ካሉ ፈታ ቀጥሎ ሌሎች ወጣት የሚያወጣው ከኛ ቀጥሎ ሌሎች ልጆች ወጣው ከኛ ቀጥሎ ሌሎች ይወጡ ነው እንደተነገረው ይሄ እኮ አሸመሸም ቲቪሉኝ የኤስኤስ ተናባራኔ የስልጤ ታሪክ በሚገባው ደረጃ የሚገባውን ያህል እንዲታወቅ አስተዋጽኦ እናደርጋለን እያምናለሁ። በብዙ መድረኮች ተገኝተናል። እንዲህ አይነት መድረክ ደግሞ በእኛ ዞን ላይ በዚህ መልኩ ተዘጋጅቶ ስናይ እውነት ለመናገር ሰፈርስ ላይ ሚለኝ በጣም ደስ ብሎናል። ዞኑን በዛ ደረጃ በጣም ቴንኪው ማለት ያሰኛል። አቁማቁ ክተብ ያስለቀለች በጣም አሸም ከተባባል ብቆ እንደዚህ በለጊዛ ላይ ስልጤ በዚህ መልኩ ለመስራት ይችላል። ወንድሜ እንኳን ደስ አለ። ሁላችሁም የመጣችሁ ሀዱ ይፈርድል ጎቤ ሆሼሽ አራት ያላለ ለቀጠለ ውሰዶታ ለኔ ቀርቆ ለኪታንዙ አንዳንዴ እንዲያለታል ራስን ለማወቅ ይረዳል። ይሄ ወይኔ ይሄኛ ወይኔ አንተው ያለሽ ቃል ነው በጣም በጥንቃቄ የምታዩት ከራስ አልፎ ለሌላው መድኃኒት የሚሆን ነው። እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። ሁሉም አሁን ላላው ወደሞ የዛፍ ነው ወንድሜ ኮንግራቹሌሽን እንኳን ደስ አለ። አበይ ተስፋ ነው ዶክተር ሄረዲን አፍቴ ያሸተጋ የአፍቴ ኪታበታ ዮሐን ቲያትሬትን ይንጋል የመስጊድ አናሬ በመስጊጃን ብትናል በሸዋ የአፍቴ ኪታብ ሴራን ቲያትሬትን በሸዋ ይሄንን ብሔራዊ የዜና ኖት ቀለብለኛል ይሁን ያተይ ገዳቶት የኛ ጅያን በሉትን ወላጆችና ሀገር ይጋር በቀጣይ የስልጤ ልማት ማህበር ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ አብዱልከሪም ያው እንግዲህ አዲሱ የስልጤ ልማት ማህበር ስራ አስኪያጅ ናቸው። በዛው ቤት መልክ ይኖራቸዋል፣ በዛው ይተዋወቃቸዋል በማለት ነው። አንድና ያሸልማል የሚነቀቀመ ያልሰመተኝ ማለት ሲልት ካይንድ ኦፍ ስቶን ምናምን እና በጣም ደረበ ያለክ ዋጅ ግባብ ያለ አጥሚ ዩኒቨርሲቲ በደብረዘይት ደግሞ ኢንኩም ተማሩት ጀመረ ኢትዮጵያን ሂስትሪ ላይ ይዛለ ዋን ያው ማለት ላይ ዋና የዘይጣን ወለከን ከመገለጣና ውሃም እነ አንጃል ስልጤ ላይ ጄግዜ ባይተን ስልጤ ዳይናስቲ ሀዲያ ዳይናስቲ ምናምን ይሄ ይሄ ኤሪያ በደንብ ያልተነካ ነውና it is very difficult to number ያስረዳ ባይተን በደንብ አልተጻፉ ያልተነካ ቦታ ነው። ስለዚህ ትንሽ ባህሩ ዛው የሚባል ጻፊ ያለ ትንሽ ነገር ጉራጌ ያያዘው ትንሽ ነገር ብለዋልና በዚህ ብዙ ሊሄድ አልችልም ምናምን ማለት ነው። እና አብዲ ፈታ መጽሐፉን ከጻፈ በኋላ በምን መነሻ ነው ይሄን ግንዛቤ አግኝቶ አሁን እስከ ጀራል መንግስት የሀርላ ህዝብ በጣም ዲቴል ነው ስልጤ የሚለው ነገር እስከዛ ድረስ የገባበት ያልተማረውን ነው ጦፍሮ ለማውጣት የሞከረው ማለት ነው። እና ለዚህ ወንድሜ ታላቅ ክብር አለ እንታመሰግን። ገናኝ
ገና ለወላም ያኔ አመሰባይትን ወይም በአጠቃላይ ኢትዮጵያን በኢትዮጵያ ህዝባይትን አደ የረሳይ ግን ቢታይ ክታብ አጥፈት በየቀሻን ያዋለተ ጊዜ ኦጤን የጣሉ ጊዜ አለባይት ኦጤን የጣሉ ጊዜ ቀደ ይፈየስን ጊዜ ባልጌ እንጫቆ ወጥ ፈየም ጊዜ ጊዜ ሁሉም ከኢላለ ይችላል ውሃን ገና ሁሉ ላደብየት ሁሉ ተላደብየት ኢትዮጵያ ያለት ባዝ ያለት ቤት አነሳለሳሌ ከለሁ ነበር አኩም የመንግስትም ገናም ያንጂ ያቴራ ጤት አለባይተን እና የኢትዮጵያ ህዝቦች ቱባ ባህልና ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ ደረጃ ያላትን ቦታ በሚገባ አልተጠቀመችም። አንድ ቀን እኔ በስራ ጉዳይ ወደ ታንዛኒያ የሚባል አገር ሄጄ ነበር እና እዛ አንድ ወር ቆይቻለሁ። ምንድነው ከዛንዚባር የመጣ አንድ ሰውዬ ነበር። ምን አለኝ? ከየት ነው የመጣው? እና ከኢትዮጵያ ነው። እንዲና አሪ ፍሮም ዘ ካንትሪ ኦፍ ቢላል ከቢላል ሀገር ነው የመጣው ምናምን። አዎ ከዛ ተነስቶ አልሐምዱሊላህ ሰውዬ ተነስቶ ግንባር ይሳል የተቀመጠበትን ወንበር ለቀቀልኝ። ሰውዬው ፕሮፌሰር ትልቅ ሰው ነው። ለምንድን ነው እንዲህ ያደረገው? ስለ እኔ ዛሬ ቢላል ላይ ነው መሰለኛል ሙዚየም የላችሁም፣ ስለ ቢላል የሆነ ነገር የለም፣ ስለ አበሻ ያለ መጀመሪያ የቆሾ ታሪክ ያን ሁሉ ምንም ነገር የላችሁ፣ የት ብለን ሄደን ምን እንጠይቅ ነው ያለ እና መጽሐፍ ላይ በደንብ ተዳስሷል። እዛ አካባቢ ሲደርስ የመጽሐፍ ሳነብ ያቅሻለሁ። ይሄ ስላለ ማለት ነው። ከትላንትና ወዲያ ሳነበው ያንን ክፍተት የሄዱ ስለነካል በጣም ፈቺ አርጎች በግል ያቅሻለሁ ማለት ነው። አጥፋታ ምንድነው? ይሄ ፓርት ቆርጦ የቃለ ታሪክ ነው ያለው። ኢትዮጵያ አሁን ያለችበት ሁኔታ የጋበዛት ይሄ ነው። ያ መቀጠል አለበት። አንድ ይሄ ነው። የገጽ 8 አካባቢ በደንብ ተብራርቷል። ባጭሩ ለማስቀመጥ ነው። ሌላው ከእስላማዊ ሱልጣኔቶች ጋር ያለው ነገር እስላማዊ ሱልጣኔት ሲነሳ ግንባር ቀደም የሚነሳው የሀዲያ ዳይናስቲ ነው የሚለው አጥፋታ አሁን በደንብ አስቀምጦታል። የሀዲያ ዳይናስቲ እኛ የስም ሽሚያ ውስጥ ለመግባት አይደለም ይላል መጽሐፉ ላይ ገጽ 40 አካባቢ ማለት ነው። ሽሚያ ለመግባት አይደለም ግን የዚህ ዳይናስቲ ከበርበራ ጀምሮ እስከ እንደነበር በተለያየ ጊዜ ስማችን መቀየራችን ሌሎች መጽሐፎች ለምንበል ከሆነ እንደዚህ እንትኖች አሉ። ስለዚህ በጣም ለኢትዮጵያ ትልቅ እንትን ያበረከተ የወራቤ ዩኒቨርሲቲ ባለፈው የመጀመሪያ የበኩር ልጆችን ሲያስመርቅ ላይ በነበረ ፕሮግራም ላይ እሱም ያስለቀስ ነው። ይህ በዚህ ደረጃ ሊያጠሉልን የሚችሉ ሰዎች ካሉ ለምንድን ነው እኛ 10 100 ብር 50 ብር አውጥተን ያለንን አንድም ምንም በግም ሽጠን ለምን ታሪካችን በሀገር አቀፍ ደረጃ እውነት ነው እስኪባል ድረስ ለምን እናስተምር? ለምን እንትን ላይ አሁን እዚህ ላይ የተነሱ ነገሮች እያንዳንዱ ርዕስ እዚህ ውስጥ ያለው መጽሐፍ ይሆን ዶክተር ከሌድም አለ ሌሎችም አሉ ርዕስ ተሰጥቷቸው በዞን ደረጃ ማለት ነው በቂ በጀት ተመድቦለት በቂ ጊዜ ተሰጥቶ በሀገር አቀፍ ደረጃ እውነቱ ታሪካቸው ሀር ላይ እኛ ከተማ ነበር ያለ ህዝብ ነው እና ያ የጠፋ ነው። ባለፈው የኢትዮጵያ አርኪኦሎጂ እንትን ምንድነው አንድ የተቀበረ ከተማ አለ ይላል። መስጂድ የተቀበረ ቦታ አለ። በወርቅ ነበር የሚገበያየው። ትልቅ ህዝብ ነው። ትልቅ ስራ የሰራ ነው። ለኢትዮጵያ ትልቅ ነገር ያበረከተ የራሱ የንግድ እንትን ሌሎችን ነገሮችን ያስተማር ህዝብ ነው። ዛሬ ግን አንሶ መጥቶ ሲደርስ ታሪኩን ባለቤት ያቀለለው አሞሌ ይላል እዚህ መጽሐፉ ላይ። በዛ ደረጃ ነው ያለው። አረብ ነው ነዳጅ የሌለው አረብ ወደዛ በጣም ናሮ አድርጎ አምጥቶ እዚህ ደረጃ ደርሶታል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን መባለል ያለብን ነገር ጊዜው አረፈደም። አሁን ራስን ለማስተዋወቅ ሌላ ነገር ለመስራት መጽሐፍ በጣም አመለካች ነገሮችን አስቀምጧል። በዚህ ደረጃ ሌሎች መዳጅ መጽሐፎችም ሌሎችም የሚጽፉ በቂ ርዕሶች እዚህ ውስጥ አሉ ማለት ነው። በዚህ ረገድ ሁላችንም ተሳትፎ ማድረግ አለብን የሚል ሌላኛው ደግሞ ከኢንቨስትመንት አንጻር ዞኑ እምቅ እንትን ያለው ነው። ፈረንጆች እኛን አካባቢ ይሄን አካባቢ ይሉታል ወርቅ ላይ በቆሎ ይዘራሉ ይላል። ወርቅ ላይ በቆሎ ነው የሚዘሩት። ወርቅ ነው ቦታው። ሌላ ቦታ ላይ ብትሄድ መጀመሪያ ድንጋይ ላይ ምን ተሸክመህ አፈር ነው ተሰራተኛ በሌላ አፈር ተሸክመህ ነው ወደ ድንጋይ የምታመጣው። ድንጋዩ ላይ አፈር ይዘራል። በመጀመሪያ 6 ወር የዝግጅት ጊዜ አፈር ተዘርቶ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ አፈሩ ላይ ነው እንደገና እህል ይዘራል። አሁን ስንቴ የትኛው ቦታ ነው እንደዚህ የሚደረገው?
የለም። መጽሐፉ ይሄን ጋስቶታል ማለት ነው። በጣም አዋጭ ነገሮችን አትክልትና ፍራፍሬ ጥራጥሬዎችን፣ ሌሎች ሰብሎችን፣ ቅመማ ቅመም እነዚህ ነገሮች ከቡና ጭምር ማለት ነው ማምረት እንደሚቻል እንደውም በጣም የገረመኝ ነገር አጥፍታ ትንሽ አለፍ ብሎ ያዋጭ ቢዝነስ ፕላን የሚመስሉ ነገሮችን አስቀምጦበታል መጽሐፉ ላይ መነሻ ነገር። ስለዚህ ቢዝነስ ፕላኑ ምን አተርፋለሁ ገቢ ምንድን ነው ምናምን የሚለውን በሌላ ባለሙያ ልናስጠና የምንችለው በቀላሉ በእጃችን እንዲገባ ተቦታል ማለት ነው። በመጨረሻ ገጾች አካባቢ ይህ ገጽ ወደ 164 እናገኘዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ያሉ ጸሐፊያን ያደረጉት አስተዋጽኦ በአጠቃላይ ስልጤ ዞን ውስጥ ስልጤ በተመለከተ ያለው እኔ በዚህ አጋጣሚ የታሪክ እንትን ሌላ ሰው ሊያይ ስለሚችል አንዳንድ ጊዜ መጽሐፍ በሚጻፍበት ጊዜ አብፈታ ቤት ከሆነ ዶክተር ኬኔዲ እንዲመከሩ እንዲተቸው ማለት ነው፣ ክፍተት እንዳይፈጠር። ሌላ ነገር ሌታ ሙዚቃው ላይ የሰው ይመጡና ሽነው ይሉና ሄራት ይዩና የዳደነቱ መገነት ከብሎ የከብሎላት ዘረ ነው አንዱ ነው ባይ አይታሊ ኤትን አይታሊ ኤተሙን ላይ ወፍት ተፈራ ወይ ገደብ ሸሽ ማራት ሰም በዞን ደረባይተ አዴት ወደ መከሰልት ማኒ ዋጂ ማኒ ይስባላል ማኒ ይፈታል ማኒ ኪስትን ማኒ ይዝል ሄደ ወፍት ተሙት ይለሊ እንደ በመፈቄ ሌላ ተይዘን ከሻው በመፈቄ መንገድ ላይ አጥፈታ ከዚህ ከመጽሐፉ ማለት ነው ስልማ ነው ነው እየተናገርኩ ያለው ገና ከገባው 3 ቀን 2 ቀን ነው ስልማ ስራ አስኪያጅ ሆኜ ነው የገባው። በፊት እዚህ ዞን ውስጥ ነበር። አሁን ተመልሼ ብቻ ዞን ህዝብ ለማገልገል ቃል ገብቻለሁ። ከዛም ተጨማሪ ዝም ብለን ሰላም አለይኩም ብለን እንዳንላይ ደግሞ ለሀይረዚም ለአንድ ተማሪ ደብተር ይግዛ ወይም ሌላ ነገር ያደርግ ከዚህ መጽሐፍ ሽያጭ ማለት ነው 1% ገቢ ለስልማ ይሰጣል ነው ተፈታቃል ነው። ታላላቆቻችን እዚህ ውስጥ የለፉ ሰዎች አሉ። አባቶቻችን፣ እህቶቻችን እዚህ ውስጥ ያሉ ወንድሞቻችን፣ እናቶቻችን፣ ልጆቻችን ሁሉም ለስልጤ እንትን የለፋው ነገር አልሐምዱሊላህ ዛሬ ይሄ ትልቅ እንትን ነው። ከ1993 94 95 የነበረው ኪራር ስትመጣ በስልጥኛ ቅኝት አንድ ተብሎ የታሰበ ሰው ታስታውሳላችሁ። እና ቅኝቱ ስልጥኛ ልትል ፈልገ ነው ድምፅ አላወጣም ወይም ወደ ሲዘፍን ጊታር ሲመጣ ስናዳምጠው እንትን ወደ ስልጥኛ ይሄዳል ነበር ቅኝቱ ማለት ነው። ምን ድምፅ እንኳን አወጣም ሰው ቅኝቱ ወደ እንትን ወደ ስልጥኛ ያደላል ተብሎ የታሰረ ሰው አለ 15 ቀን እዚህ። ስለዚህ አልሐምዱሊላህ ነው ጌታችንን እናሸክር ይገባል። አመሰግናለሁ። መንገድ ከባህር ዳር መጥተው እዚህ በመሀላችን በመገኘታቸው ባካችሁ ታመሰግኑ ይለኝ ስለተገኙ እናመሰግናለን። ደራሲ አብዱልፈታህ ወዳር እስኪ ወጥተህ ትል ነገር ካለ በእሽቅላል በዚህ ደስ ነገር ላይ ምክንያቱም መጀመሪያ የነበረው ስቃይ አንድ መጽሐፍ አንድ ገጽ ነበር ለማለት የሀገር ሽማግሌዎች የሃይማኖት አባቶች ነበር ምንጭ አድርገን የምንሄደው። ስለዚህ የታሪክ ጽሑፋችን ከ15ኛው ክፍል አላላፍም ነበር። የስልጤ ታሪክ ሲባል በ18ኛው ላይ የነበረው ከዛ በኋላ ያለውን ማንም አያውቀውም ነበር። ምንጭም አልነበረም። የሀገር ሽማግሌዎች እስከ ሀጀልዬ እዛ አካባቢ ያለውን እናውቀው የነበረው የመጀመሪያው ስራዎች እነሱ ነው የነበሩት። እነሱን ነበረ ይዘን ወደ ህዝብ የቀረብ ነው። የአሁኑ ስራ ግን እስከ ምንጩ እንደሄድ ነው አልሐምዱሊላህ። ምክንያቱም ሌሎች ልጆችም ሌሎች ሰዎችም መዳበር ይችላል ስራው፣ እኛም ስልጤነትም ዳብሯል አልሐምዱሊላህ። ስለዚህ አሁን ስራው ይሄ መጽሐፍ ማለት ከቀደሞች በጣም በላቀ መልኩ የስልጤን ታሪክ ወደ አንድ ምዕራፍ ያሻገር ነው። ምክንያቱም ከኢትዮጵያ መስራቾች አንዱ ነው የሚያደርገው ለውም ጭምር የስልጤነት ስልጤ ኢትዮጵያን ከመሰረቱ ህዝቦች አንዱ ነው። ስለዚህ የአሁኑ መጽሐፍ የስልጤን ታሪክ ወደ አንድ ምዕራፍ ነው ያሸጋገረው። ምክንያቱም 15 የነበረውን ወደ ኢትዮጵያ ምስረታ ነው የወሰድነው። ምክንያቱም የሴም ህዝብ ነው፣ የአክሱም መስራች ነው፣ ከዛ ጀምሮ እስልምና መስራች ነው። ይህን ዋናውን ታሪክ ልንባ ነው። ስለዚህ እኔ መጽሐፉ ለስልጤ ህዝብ እንደ አንድ በረከት ነው የምወስደው። ምክንያቱም ልናዳብረው የምንችለው ነገር ነው። ምክንያቱም ቀድሞ ከነበረው ሂደት በደንብ አሻሽሎታል፣ ስታንዳርዱን ከፍ አድርጎታል። በየትኛውም ደረጃ ምንጭ ሊሆን የሚችል ምክንያቱም በታሪክ ውስጥ ትልቁ የሰነድ ምንጭ ነው ሰነድ። አሁን ቀደም ብሎ የነበረን ምንጭ አፋዊ ነው። በቃ እና የአብዱልአዲ ሌሎች በነገሩ ነበር ምንጽፈው።
አሁን ግን አንትሮፖሎጂውን አርኪኦሎጂውን ለማየት ችለናል። ለአምተኛም ትምህርታችን ጨምሯል። በዚህ ምክንያት የሰነዳዊ ነው ያሁኑ። ስለዚህ የስልጤ ታሪክ የተሟላ ሆኗል። ስልጤ መንግስትም ነው መንግስትም የነበረው ፋክት አሁን መንግስት ነው። አሁን ደግሞ እንደሳለ ምንድነው ዞኑ ላይ የምርም ስልጤ የሚሸት ትርጉም ነው ያለው። ዞኑ መስተዳድሩ ስልጤ ሊያዳብር በትክክል ያለን ይመስልም። ስንመጣ እኛ መጀመሪያ በሁለት መንገድ የመጣ ነው፣ ልናዘጋጅ ወላ እናዘጋጅ። ግን ማዘጋጅ ብቻ አይደለም፣ ዞኑ ተረክቦ እናዘጋጀው መድረኩን ሂደቱን እና ልታመሰግኑ ይፈልጋል። ዞኑ በጣም መሳለኝ እና አንድ ታሪክ የአንድ ሰው አይደለም። የህዝብ ታሪክ ማለት እያንዳንዱ ሰው ጠጠር ሲጥል ነው ህዝብ የሚዳበረው ታሪክ የሚዳበረው። ያለ ታሪክ ደግሞ ነገ የለም። ትላንት ሲኖር ነው ነገ የሚኖረው። አሁን መጽሐፉ ላይ ትላንትን አሁንን ነገን ለማሳየት ነው የሞከር ነው በሂደቱ ላይ። ትላንት ማለት ቅድም እንዳልኩት እስከ አክሱም ድረስ ሄደን ስልጤ የቱ ጋር ነበረ? ምንድን ነበር የሚሰራው? ኢትዮጵያን ከገመነቡት ህዝቦች አንዱ ነው ስልጤ። ሌላው ፖለቲካ ብቻ አይደለም እኮ ፖለቲካው ሌላ ጉዳይ ነው። እንደ ማህበረሰብ ግንባታ እንደ ኢኮኖሚ ግንባታ ስልጤው ነው የገነባው ይሄ ነገር። ግን ያ ታሪክ ተቆርጦ የጣለው አይፈለግም። ስለዚህ ኢትዮጵያ እስልምና የኢትዮጵያ ታሪክ ግማሹ ነገር ነው። ግን ሙስሊምነት የኢትዮጵያ አካል አይደለም ብሎ ስለሚታሰብ ተቆርጦ የጣለው መጽሐፉ ያን አካል ያደረገው። በኢትዮጵያዊነት ውስጥ ሰጪ ነሽ የለም። ያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ነው። ስለዚህ እኛ የሆነ ሰው ኢትዮጵያ እንዲያደርገን አይደለም መፈለግ አለብን። በዜግነት በመታወቂያ አይደለም እኮ በትርጉም ኢትዮጵያ ምንድነው የሚለው ላይ እኛ ልንተረጎም ይገባል፣ ልንካተት ይገባል። ስለዚህ መጽሐፉ ከዛ አንጻር ነው ያለው እና ሁላችንም የገመገምነው እያነበብነው ሌሎችንም እያሳወቅን ምክንያቱም መንገድ ልናሳይ እንችላለን። እያሳየንም ነበር ቀደም ብሎ በኢኮኖሚው በየምኑ። አሁን ደግሞ ኢትዮጵያ እንዴት እንደምትተረጎም ምክንያቱም እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ብሔረሰብ ከኢትዮጵያዊነት ጋር ይገናኛል እያተባላል አይደለም እንደሚገናኝ እንደሚዋሃድ እናሳየንበት መንገዱ። ስለዚህ ፈርቀዳጆች ነን። አሁን በዚህ መጽሐፍ ኢትዮጵያዊና አንድ ብሔረሰብ እንዴት ነው የሚዋሃደው እንዴት ነው የሚገናኘው የሚለውን እያስተማርን ነው። ለእኛ ብቻ ሌላው ኢትዮጵያዊ አሁን ከብዙዎች ይገናኛለሁ በዚህ በታሪክ ጥናት ላይ እንደ አንድ አካሄድ የሚያዩት የአሁኑ መንገድ ይሄ የኛ መንገድ። ስለዚህ ልናዳብረው ይገባል፣ ልናወራበት ይገባል፣ ልናስተዋወቀት ይገባል። በጣም አመሰግናለሁ። ይሄን ለማለት ነው። አቶ ዳሽቅራው አብልፈታል እዚህ ይዤዋለሁ። አሁን በይፋ ወደ መጽሐፉ ምርቃት እሻ የሆኑ በይፋ በገባሉ በታላቅ ድምቀት እንግዲህ የመረጡትን መጽሐፍ ይዘው ለሁሉም እንግዲህ በስጦታ ደራሲ ይፈርምበታል። በኋላ በታላቅ ድምቀት በዚህ ሁኔታ ተመርቋል። ምናልባት ሁሉንም ሳሰናብት ዶክተር ኢንጂነር ተውፊቅን ብቻ የወራቤ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ትንሽ ነገር እንዲለን እፈልጋለሁ። ሌሎቹን ግን እባካችሁ በህሽ ተቀበሉልኝ፣ ወደ መቀመጫቸው እንዲቀመጡ እያሉ እናመሰግናለን። ሰላም አለይኩም። በጣም ደስ የሚል ፕሮግራም ነው። እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች ለስልጤ ወሳኝ የሆነ ስራ ነው የተሰራው ብዬ አስባለሁ። ሀቁን ለመናገር ያው ስራ ወስዶብኝ መጽሐፉ እጄ ላይ አለ፣ ግን የተወሰኑ ፓርት ብቻ ነው ያነበብኩት። ነገር ግን እንደዚህ አይነት መጽሐፎች እጅግ በጣም ያስፈልጉናል። ታሪክ መቀመጥ አለበት። ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል፣ ግን በሰው ጭንቅላት ውስጥ ነው ያለው። እንደዚህ ወረቀት ላይ መስፈር አለበት፣ መቀመጥ አለበት፣ ለትውልድ መሻገር መቻል አለበት። እንደዚህ አይነት መጽሐፎችን ለመጻፍ ደግሞ ብዙ ስራዎች ከኛ ይጠበቃሉ። በትምህርት ራሳችን ማጠንከር አለብን። እንደ ስልጤ በኢኮኖሚው ጠንካሮች ነን፣ ግን የተበታተነ ነው። ይሄ ሰብሰብ ማለት አለበት። እነዚህ ሁለቱ ሲቀናጁ እንደዚህ አይነት ታላላቅ የሆኑ መጽሐፎችን ብዙ መጻፍ እንችላለን። ብዙ ታሪኮች አሉ፣ ብዙ የሚነገሩ ነገሮች አሉ። እሱ ግን በወረቀት ላይ መስፈር መቻል አለበት።
ለትውልድ መሻገር መቻል አለበት። የእኛ የልጅ ልጆች እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማወቅ ስላለባቸው መጻፍ አለብን። ስለዚህ አብዱልፈታህ ሌሎች ብዙ አብዱልፈታዎች ያስፈልጉናል፣ ብዙ መጽሐፍ የሚጽፉ ማለት ነው። መበርታት አለብን፣ መጠንከር አለብን። ቅድም ያሉት በብዙ አቅጣጫ የተበታተኑ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ በየከተማው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ በየከተማው ብንሄድ የስልጤ ህንፃ የሌለበት ቦታ የለም። ስልጤ ያላለማው ከተማ የለም ኢትዮጵያ ውስጥ። ስለዚህ እኛም ሰብሰብ ብለን አካባቢያችንን፣ ህዝባችንን ሌላ ቦታ እንዳደረገው ማድረግ መቻል አለብን። ያ ስራ መስራት አለብን። በኢኮኖሚ ጠንካራ ከሆነ፣ በትምህርት ጠንካራ ከሆነ መጽሐፍ ብቻ አይደለም ብዙ ነገሮችን መስራት እንችላለን። ስለዚህ ሁላችን መደራ ብለው እንበርታ። አብዱልፈታህ እንኳን ደስ አለ ማለት ፈልጋለሁ።